معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں نے سعید چودھری کا ایک ویڈیو دیکھی جس میں اس نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو کہ لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے تھے۔ یہ ٹھیک بات ہے، میں بھی اس کا شاہد ہوں، اور میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور میں اس کا شاہد ہوں۔ واقعہ کو یوں ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک ہائی اسکول میں ایز اے SST اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک شخص جو پیر بنا ہوا تھا اور دو اس کے نمائندے تھے، اس کے مریدین تھے، وہ میرے اسکول کا ایک ٹیچر تھا۔ اس کے گھر پر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھایا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی پلا دیں۔ آپ جانتے ہیں ٹیچر اس معاملے میں ذرا اخلاق کے پابند ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیٹھنے کا دروازہ کھولا، ان کو بٹھایا اور پانی شانی ان کو پلایا، چائے پلائی۔ جب چائے پلا چکے تو وہ شخص جو پیر بنا ہوا تھا اس نے کہا، تمہارا نام غلام قاسم ہے اور تم فلاں جگہ کے رہائشی ہو، اتنے تمہارے بھائی ہیں، اتنے تمہاری بہنیں ہیں، اتنے تمہارے چچا ہیں، اتنے تمہاری پھوپھیاں ہیں۔ وہ پورے خاندان کے نام اور تعداد بتا دی اس نے، اور ان میں سے فلاں فلاں فوت ہو چکا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ استاد صاحب بہت حیران ہوئے، بلکہ وہ اس کے اتنا چھو گئے اسے پیر ماننے لگے۔ ابھی یہ باتیں ان کی جاری تھیں کہ ایک اور ٹیچر جو وہ بھی میرے سے اسکول کا تھا وہاں پر آ گیا، اسلام کا بیٹھ گیا، اور وہی پیر صاحب اس میں مخاطب ہوئے اور اس کا نام لیا، یہ نام ہے تمہارا اور تم فلاں جگہ کے رہنے والے ہو۔ اسی طرح سے، اسی ترتیب سے اتنے تمہارے بھائی ہیں، اتنے تمہاری بہنیں ہیں، یہ باپ تمہارا فوت ہو چکا ہے، ماں تمہاری زندہ ہے، اتنا رقبہ ہے، یہ سب چیزیں بتا دی اس نے۔ وہ بھی بہت حیران پریشان۔ اس متاثر ہونے کی وجہ سے ان دونوں استاد صاحبان نے اسے درخواست کی کہ آپ ادھر رکیں، کھانا کھائیں، اور جو نیا بعد میں آنے والے استاد صاحب تھے انہوں نے درخواست کی کہ میں تم کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مان لیا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی اور گاؤں والے استاد صاحب نے ان کو ساتھ لیا، ان کے گھر چلے گئے، ادھر رات رہے، اور وہاں جو بھی ان سے ملنے آیا یہی سلسلہ ان کے نام، ان کے خاندان کے نام سب وہ بتاتے رہے، اور ٹھیک بتاتے رہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ غلط نہیں تھے، وہ جو کچھ بتاتے تھے وہ ٹھیک ہی ہوتا تھا اور اسی طرح سے ہوتا تھا۔ جب آپ آگے چلیں گے، کہانی آگے بڑھتی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کردار کیسا تھا، لیکن بتاتے وہ ٹھیک تھے۔ جب صبح واپس آئے تو اس وقت پہنچے جب کہ وہ استاد صاحب، جو پہلے استاد صاحب جس کا بیٹھ کر دروازہ کھٹکھایا تھا انہوں نے، وہ اسکول جا چکے تھے، اور جب انہوں نے آ کر پھر بیٹھ کر دروازہ کھٹکھایا تو اس استاد صاحب کا بڑا بیٹا باہر نکلا۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوا، انہیں بیٹھ میں بٹھایا اور ان کی خاطر رضو کی۔ خاطر رضو کرنے کے بعد وہ پیر صاحب سے وہ کہنے لگے، بیٹا تم نے کل بھی ہماری خدمت کی اور آج بھی ہماری خدمت کی، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا آپ کے ساتھ کر جاؤں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، اور آپ برکت کی وجہ سے آپ کو کبھی پیسوں کی تنگی نہ ہو۔ آپ ایسا کریں کہ ایک قرآن شریف اٹھا کے لے آئیں۔ وہ جب قرآن شریف اٹھا کر لے آیا، اس پیر صاحب نے، جو پیر بنا ہوا تھا، اس نے وہ قرآن شریف کو اپنی جھولی میں رکھا اور کہنے لگا، تمہارے ہاں فلاں کمرے میں ایک ٹین کا
सूट केस पड़ा हुआ है और उसकी फलां कोने में 100 वाले 12 नोट पड़े हुए हैं, वो उठाकर ले आओ ताकि मैं दुआ कर दूं और तुम उसमें बरकत हो जाए और तुम्हें कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। वो मुतासर तो पहले ही था। वो गया और उसके माँ से कहा ये बात है। माँ भी मुतासर थी। उन्होंने वो जो 1200 के नोट थे, 12 नोट थे, वो उनके सामने ला के पीर साहब को दे दिए। पीर साहब ने उनके सामने उन नोटों को एक कागज में लपेटा, उनसे कपड़ा मांगा, कपड़े में गांठ देकर उसे कहा कि ये उसी संदूक में जाकर रख दो और ताला लगा दो और ताले की तमाम चाबियां अपने पास रख लो, इसको किसी ने नहीं खोलना। कल सुबह फजर की नमाज के बाद आपसे खोलेंगे, देखेंगे नहीं बल्कि उसमें हाथ डालेंगे और जितने पैसे तुम्हारे हाथ में आएंगे वो निकाल लेने हैं। वो भी बड़े खुश। वो गठरी जो उसने दी थी बनाकर, पैसों की गठरी बना दी थी, वो उन्होंने उस अटैची केस में रखी, उस संदूक में रखी, उसे ताला लगा दिया और चाबियां अपनी जेब में डाल ली। उस पीर साहब ने उस बच्चे से कहा कि तुमने वो सब चाबियां अपनी जेब में डाल ली है? उन्होंने कहा हाँ मैंने सब चाबियां अपने पास रख ली हैं। फिर कहने लगा आओ हमें अड्डे पर ले चलो और हमें जाना है, हमें बस पर सवार कराओ। वो बच्चा उनके साथ चला, अड्डे पर गया। जब बादशाह बस में सवार होने लगे तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें ऐसा करना है कि यहाँ किसी छड़ी वाले से एक मुट्ठी गंदम लो और वो गंदम लेकर एक मस्जिद में जाकर बैठ जाओ और उसके हर दाने पर एक एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़कर उनको अलग करते जाओ। जब तुम उन सब दानों पर सूरत फातिहा पढ़ चुको, उन सब इकट्ठा करो और मस्जिद की छत पर फेंक कर फिर घर जाना है। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। वो मुट्ठी गंदम लेकर वो मस्जिद में बैठ गया और सूरत फातिहा पढ़ने लगा। पढ़े जब वो फारिग हुआ घर चला गया, लेकिन किसी को नाम नहीं लिया उसने। उसी दिन इत्तेफाक से उनके वालिद को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने कहा हाँ मुझे पैसे दो, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। लेकिन वो दोनों माँ बेटा जो थे उन्होंने बहाना किया। ऐसा करते करते उसको वो पैसे ना दिए, संदूक को खोल लेना दिया। जब सुबह हुई, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद वो बेटा उठा, उसने जाकर उस ताले खोला और उसमें हाथ लगाकर फेरने लगा कि शायद पैसे मिले मुझे। जब उसने उसमें हाथ डाला और तलाश करने लगा तो पैसे नहीं थे। वो बड़ा परेशान हुआ। परेशान होने के बाद उसने अपनी माँ को बताया कि उसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा से खोला, उसमें देखा तो वो जो गठरी थी वो सिर्फ गठरी ही थी, उसमें भी कोई पैसा नहीं था। वो 1200 के जो नोट थे 100 वाले वो भी गायब थे। अब भी क्या करें? अब वो बाप से डर था, क्यों मारेगा, लिहाजा वो दोनों ने अपने बाप से मिन्नतल्ला किया, फिर उसने कहा और माफ़ी मांगी, हमसे गलती हो गई। तो वो बात सिर्फ ये थी कि ये लोग ना तो पीर हैं, ना वलीउल्लाह हैं, ना अल्लाह के करीब हैं और ना उनमें ईमान का कोई ज़र्रा मौजूद है, क्योंकि कुरान को अपनी झोली में रखकर जो फ्रॉड करता है उसके पास ईमान कहाँ से है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उसने जो बताया था, जो वो बताता था, वो सही बताता था। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनके पास क्या था, क्या होता था। एक ये और इसी तरह की एक और मिसाल थी। वो भी एक आदमी था, वो इसी तरह ही करता था, सब कुछ सही बताता था। लेकिन इसका सबूत तो कुरान शरीफ से मिलता है, जो फिरऔन के साहिरों ने, जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। तो ऐसा हुआ, वो बच्चा पैदा भी हुआ और उसकी फिरऔन की सल्तनत को तबाह भी कर दिया गया। इसका सबूत तो मिलता है कि वो जादूगर जो थे वो मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे, वो काफिर थे। कुफार के पास ये इल्म था। हम लोग मुसलमान लोग जो हैं, हम इसे औलिया की करामत समझते हैं और इसी करामत समझने की वजह से ही हम लोग नुकसान कर बैठते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है। सही चौधरी ने इसी तरह का एक वाक़या बयान किया था। तो मैंने कहा कि जो मैं एक वाक़या जानता हूँ और उस इशारत के लिए मैं वो वाक़या भी आपके सामने पेश रख दूँ ताकि आपको इस बात का इल्म हो कि ये लोग फ्रॉडी, ये लोग ऐसे भी करते हैं और उन पर इतबार न किया जाए और अपने आप को उनसे महफूज रखा जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, वैसे तो मैं अमूमन वीडियो वगैरह जो है वो मसाइल पर बनाता हूँ, लेकिन ये एक बात थी जो मेरे सामने आई तो मैंने आपके सामने रख दी ताकि आपको भी इसका इल्म हो।
معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔